Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN News. I am Tania. Follow me on today's news. In yet another feat, specialists at Apollo Proton Cancer Care Chennai introduced a new technique, the tuberculosis vet, to successfully treat a 15-year-old patient from Bangladesh. The minimal invasive procedure has been performed for the first time in India. Speaking about the procedure, Dr. Obhijit Das, consultant oncologist, Apollo Proton Cancer Center, said tuberculosis vet technique has multiple advantages over the conventional procedure. It is minimal invasive, which means it is less painful, minimal loss of blood, recovery is quicker. This technique also affects minimal effect on patient's immune system and chance of post-operative infection. তো আজকে আমরা প্রোটন নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলবো না। প্রোটন রিকোয়ার্স এ কমপ্লিট সেশন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাদের প্রোটন স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসবো, উনি বলবেন কিভাবে প্রোটন বিম থেরাপি is different from normal radiation for treatment of cancer. একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, আমরা আজকে যাই কথা বলবো সেখানে অফকোর্স ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার প্লাস নন ক্যান্সার জিনিসও ডাক্তারবাবুরা বলবেন। আমি ডক্টর অভিজিৎ দাস আর ডক্টর কাদের হোসেনের পরিচয় আপনাদেরকে দিয়ে দিই। ডক্টর দাস আর ডক্টর হোসেন এনারা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে very few doctors যারা minimally invasive thoracic onco surgery ব্যবহার করে। এই অঞ্চলে তো হয় না, সারা ভারতবর্ষে অনেক কম জায়গায় minimally invasive পদ্ধতিতে thoracic আর ইসোফেগাসের সার্জিক্যাল অনকোলজির যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলগুলো আছে সেটা উনি ফলো করেন। The center has directed to insist one more massive RT-PCR antigen testing in each state to prevent corona infection. Not only that, even if the result of the antigen test is negative, RT-PCR test is being asked to confirm it completely because the rate of corona infection is not good at all. In the last few days, the number of cases of corona has been increasing. On another vehicle accident, special in the Vishalgarh area, have created panic among the passengers and pedestrians. Not a day go by without accident. Small and big accident happen almost every day, even after the concerned department is not able to take any measures to avoid accidents. কলেজে আসার সময় যে রাস্তাটা আমরা কলেজটা দেখছি না মেইন রোডে লয়ে পাশাপাশি এখানে আগরতলা থেকে স্টুডেন্টে উদয়পুর থেকে আয় গুনামারা থেকে আয় স্টুডেন্টে ওইদিকে যদি একটা ট্রাফিকের ব্যবস্থা হইতো তাহলে আমরা স্টুডেন্টের লেগে অনেক ভালো হতো। কারণ অনেক সময় এই রুটটাতে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কিছু পরে কিছু না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যদি মনে হয় কয়েকদিন পরেও অ্যাক্সিডেন্ট হতো, যদি একটা ট্রাফিকের ব্যবস্থা স্টুডেন্টরা পারাপারের জন্য একটা ভালো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এটা কোন জায়গা? এটা বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ কলেজ। মানে এই কলেজ মানে শুরু হওয়ার পর থেকে কোনো ট্রাফিকের কোনো এখানে ব্যবস্থা নেই। আমরা শুনছিলাম প্রথম দিয়ে মাঝে মাঝে আইসো, কিন্তু এখন আর আমরা কলেজে আসার পরে প্রায় 1.5 বছর হয়েছে, তখন কিন্তু দেখলাম না ট্রাফিক। এখন তোমাদের দাবি কি? এখন যে একটা ট্রাফিকের ব্যবস্থা তুলে তো স্টুডেন্টের লেগে সবাই লেগে ভালোই আর কি। তোমার নাম? আমার নাম সুরত। Ola Uber strike in Kolkata today. About 7,000 drivers will go on strike. On the other hand, taxi drivers and minibus organization will go on strike. The price of petrol and diesel is increasing day by day. As a result, the cost is increasing. It is no longer possible to drive in this condition. The 5-day annual festival of Sri Sri Ramchandra Dev is going to start from next Tuesday this year, as every year under the initiative of Gandachara Ram Thakur Seva Ashram. Ahead of the festival, the Ram Thakur Ashram Committee on Monday distributed sweets, fruit among the patient at Gandachara Subdivisional Hospital. An official of the Ashram Committee said the 5-day festival would start from 23rd of February with the recitation of Gita, and Mahaprasad would be distributed on 26th of February. The festival will end on the morning of 26th February with Nagar Kirtan. আমাদের গন্ডাছড়া মহকুমায় আমাদের রাম ঠাকুর আশ্রম সেবা আশ্রমে যে অন্য বৎসরের নাই এবছরও হতে যাচ্ছে বাৎসরিক মহা উৎসব। এই উৎসব 2021 ফেব্রুয়ারি 23 রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টায় মঙ্গল আরতির মাধ্যমে 5 দিনব্যাপী উৎসব হতে যাচ্ছে। এবং এই উৎসবকে সামনে কেন্দ্র করে আমরা গন্ডাছড়া মহকুমায় হসপিটালে রোগীদের মধ্যে ফল এবং মিষ্টি বিতরণ, এবং আমরা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা গন্ডাছড়া বাজারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের একটা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।
এবং আমাদের আশ্রমের আশপাশেও একটা পরিষ্কারের কর্মসূচি একটা হাতে নিয়েছি। এবং আপনাদের এই মিডিয়ার যে আজকের যে আমরা সহযোগিতার জন্য আমি আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদেরকে জ্ঞাপন করছি। এবং আজকে এই ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে আমি সমস্ত এই অত্র এলাকার এবং ত্রিপুরাবাসীর সমস্ত ভক্তবিন্দুদের কাছে আমি আহ্বান রাখছি আমাদের এই উৎসবে যেন সবাই অংশগ্রহণ করে। এবং 27শে ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার বেলা 3 ঘটিকায় আমাদের মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে। এই মহাপ্রসাদে যাতে সকল ভক্তবিন্দু ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেন অংশগ্রহণ করে এই আহ্বানটা আমি রাখি। জয় রাম। Shekhar Paul, a resident of Kumaritila, Agartala, from his house, 2 child laborers has been rescued. Upon receiving the news, the childline officials led by the police and childline officer Pinky Paul brought the children from the Shekhar Paul house and brought them to the Abhaynagar childline office. After receiving the news, Mr. Shekhar Paul rushed to the childline office. After seeing the reporters, Mr. Paul covered his face and fled away from the spot. মধ্যেই ওরা থাকতো এবং যে অবস্থায় যেভাবে ওদেরকে পাওয়া গেছে মানে সেটা দেখলে সহজেই অনুমেয় হচ্ছে তারা বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। আর আমরা যে অবস্থায় গিয়ে পেয়েছি এবং যেভাবে আমরা প্রডিউস করেছি একদম মানে প্রমাণিত এখন অবধি যে ওরা ওদের বাড়িতেই কাজ করতো। এবং ওরা নিজের স্বীকারোক্তিও আছে যে ওদের বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাকে ওরা খাওয়াতো এবং বাচ্চার দেখাশোনা করতো। বাচ্চার দেখাশোনার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে। এখন আমরা বাচ্চাগুলোকে রেস্কিউ করার পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে নিয়ে এসেছি। এখন ওইখান থেকে বাচ্চাগুলোকে আপাতত ওদের গার্জেন আসা না পর্যন্ত আমরা কোনো হোমে রাখবো। তারপর ওদেরকে নেক্সট ডেট দিয়ে আমরা দেখছি কি করা যায়, ওনার বিরুদ্ধে কি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়। তাদের উপরে কি শারীরিক কোনো টর্চার হতো বা এটা এখনো আমরা মেডিকেল করাইনি, এখনো কিছু প্রমাণ হয়নি। তারা কি কিছু বলেছে আপনাদের? না, বাচ্চাগুলো এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি। Due to hike in the prices of the petrol, the middle class have to fall in a great problem. Due to the past situation of COVID-19, the people faced a lot of problem in their business. But after along, the situation is coming back to normal. But in the due time, hike in a petrol price is creating a difficult situation and rise in community. Now the question arises, how people will be able to lead their everyday life? দিন দিন জিনিসের দাম তো এমনিতেই বাড়ছে, এরপরে পেট্রোলের এরকম দাম রেট বেড়েছে, সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা হয়ে গেছে। মানুষ কি গাড়ি ঘোড়া চড়বে না চালাবে নাকি খাওয়া দাওয়া করবে, সব কিছুতেই তো রেট বেড়ে গেছে। তাহলে বলতে পারি যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়তে পারে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, পেট্রোলের দাম বাড়ছে, সব কিছু মিলিয়েই সাধারণ মানুষের জীবন এখন নাজেহাল হয়ে গেছে। কীভাবে চলবে? এক তো এই কোভিড পরিস্থিতি গেল, কাজকর্ম মানুষের চলে গেছে, এরপরেও যাও স্বাভাবিকভাবে এসেছে কাজকর্ম, এরপরে জিনিসপত্রের দাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, পেট্রোলের দাম, সব দিক দিয়ে একটা প্রেশার চলছে সাধারণ মানুষের। Justice for 10,323 Teachers Organization today held a meeting at a Red Cross Society Hall. Violation broke frustration against the govt, which is trying to divert from the given promise. Teachers are struggling for existence, trying to earn minimum support responsibility for protest and movement in upon them amidst govt imitation. But Tripura govt has no concern about the voices of the 10,323 teachers were suppressed by the brutal police attack on them on 27th of January. They said they will continue their protest and now will densitize the protest. আজকে আমরা যখন এবারে হলে জাস্টিস ফর দশা টিচার্সের তরফ থেকে একটা স্টেট কমিটি মিটিং করেছি। সেই মিটিংয়ের অনুযায়ী সবার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা আগামী 5 মার্চ থেকে রিলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে যাচ্ছি, সেটা এডিসি এরিয়াতে হবে। কেননা জাস্টিস ফর দশা টিচার যে সময় আমরা ফর্ম করেছিলাম সেই সময় বলেছিলাম যে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা স্টেট কমিটির সবার সিদ্ধান্ত অনুসারে 5 মার্চ থেকে আমরা রিলে হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাচ্ছি এবং গভর্নমেন্টকে এটাই বলতে চাই যে আমাদের যে 58 পিটিশনটা ছিল সেটা তো তিনি ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি এবং আমার এগেনস্টে আমি পিটিশনারও নয় এবং রেসপন্ডেন্টও না। আমার চাকরি কীভাবে চলে গেছে সেটার আমরা সদুত্তর চাই। যতদিন অবধি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে আমরা শিক্ষকতার চাকরি ফিরিয়ে না দেয় ততদিন অবধি আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে যাব।
On Monday, the East Zone of the entire Agartala Corporation organized a public awareness rally to implement the Tripura Urban Livelihood Mission project. On this day, the rally was held from the East Zonal office of the entire Agartala Corporation in front of the NULM activities. The present government is pushing for the self-reliance of SS women. The government is committed to make women self-reliant and self-reliant through various activities. Anupam Chakravarti, Assistant Municipal Commissioner, East Zone, said the rally was organized to publicize the government thinking. অ্যাকচুয়ালি আমাদের ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন মানে TULM এবং NULM যেটা ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন এটার তরফ থেকে আমাদের এখানে আজকে একটা জনসচেতনতামূলক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই র্যালিতে বেসিক্যালি আমরা যে জিনিসটা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান সরকার তারা সেলফ হেল্প গ্রুপ বা স্বসহায়ক দল গঠন করার উপর প্রচণ্ডভাবে জোর দিচ্ছে। স্বসহায়ক দলের মহিলারা, আমাদের দিদিরা, বোনেরা, মায়েরা, ওনারা যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন, কাজ করার মাধ্যমে ওনারা যে নিজেরা স্বনির্ভর হতে পারছেন এবং বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট ওনারা তৈরি করছেন, এই বিষয়গুলো নিয়েই আজকের এই জনসচেতনতামূলক র্যালি। এই র্যালিতে আজকে আমাদের এখানে প্রায় 150 জন মহিলা যারা এসএসজি গ্রুপের মেম্বার রয়েছেন আমাদের আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনের অন্ডারে, ওনারা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করবেন। তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে যে জনগণের মধ্যে সরকারের যে চিন্তাধারা যে আপনারা নিজেরা কিছু করেও আত্মনির্ভর হতে পারেন, স্বনির্ভর ত্রিপুরা করতে আপনারা সাহায্য করতে পারেন, ওই বিষয়টাকে সামনে রেখেই আজকের এই র্যালি। The Congress government of the Pondicherry lost the confidence on vote. The speaker told the assembly that the government had no right to stay in power as it could not prove its majority. The political crisis has intensified there. Thank you for watching Mrinalini ENN News. For more updates, stay tuned on the screen of Mrinalini ENN News. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.